آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو جدید دور میں ایک قدیم سوچ کا علم بردار ہے، جسے دنیا نریندر مودی کے نام سے جانتی ہے، مگر وقت کے آئینے میں وہ 3 جگہ کھڑا دکھائی دیتا ہے: چانکیہ کا سایہ، ہٹلر کا عکس اور مسولینی کی مسکراہٹ۔ چانکیہ، وہ نام جس نے تخت گرائے، سلطنتیں بنائیں اور بادشاہوں کو شطرنج کے موروں کی طرح چلایا۔ وہ 4 صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ نالندہ یونیورسٹی کا دانشور، فلسفی اور موریہ سلطنت کا معمار تھا۔ چندر گپت موریہ کو نند خاندان کے پنجے سے نکال کر تخت تک پہنچانے والا یہی مرد دانا تھا، جس نے نہ صرف سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک کتاب لکھی، ارتھ شاستر، جو آج بھی سیاست، جاسوسی، جنگ اور حکومت کے اسرار کھولتی ہے۔ چانکیہ کا ذہن حکمت کا خزانہ تھا، مگر اس کی سیاست سانپ کی چال سے بھی زیادہ پیچیدہ۔ وہ صرف استاد نہیں تھا، وہ تاریخ کا پہلا سیاسی جادوگر تھا، جو سایوں میں رہ کر بادشاہوں کی تقدیر لکھتا تھا۔ مودی اور RSS اسی فلسفے سے فکری توانائی لیتے ہیں۔ ریاست سب کچھ ہے، انسان کچھ نہیں۔ گجرات میں سیاسی عروج، اپوزیشن کی توڑ پھوڑ، بیوروکریسی پر گرفت، سب چانکیہ کے نسخوں کی جھلک ہے۔ چانکیہ کا بنیادی اصول تھا: راشٹر یعنی حکومت ہی دھرم ہے۔ ریاست کی بقا ہر اصول، ہر رشتے اور ہر اخلاقی ضابطے پر مقدم ہے۔ یہی اصول مودی کی سیاست کا بنیادی پتھر دکھائی دیتا ہے۔ ان کی حکومت نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ریاست کا مفاد درکار ہو تو روایتی جمہوریت، اقلیتوں کی خوشنودی، حتیٰ کہ بین الاقوامی دباؤ بھی خطر میں نہیں لایا جائے گا۔ مودی کا کشمیر کے متعلق آرٹیکل 370 کا خاتمہ چانکیہ کے اس جملے کی عملی تعبیر ہے کہ جب موقع ملے تو دشمن کی جڑیں کاٹ دو، اور وہ بھی اس وقت جب وہ سمجھ رہا ہو کہ تم خاموش ہو۔ چانکیہ نے ارتھ شاستر میں خفیہ ایجنسیوں اور پروپیگنڈا کو ریاستی طاقت کا ایک لازم جزو قرار دیا۔ مودی کی سیاست میں بھی میڈیا کنٹرول، بیانیے کی تشکیل اور عوامی جذبات سے کھیلنے کا ہنر چانکیہ کے سبقوں کی باز گشت محسوس کرواتا ہے۔ مودی کی شخصیت پر مبنی برانڈنگ، چائے والا سے چوکیدار تک، چانکیہ کے اسی اصول کی جدید تفسیر ہے۔ چانکیہ کہتا ہے کہ عوام کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر عمل وہی کرو جو راجنیتی تقاضا کرتی ہے۔ چانکیہ کے نزدیک دشمنی یا دوستی ابدی نہیں ہوتی، صرف مفاد ابدی ہوتا ہے۔ مودی کی چین، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بدلتی پالیسی، سعودی عرب و اسرائیل کے ساتھ گرم جوشی اور اندرونی سیاسی مخالفین کے خلاف تیز و تند حکمت عملی اسی فلسفے کو دہراتی ہے۔ ان کے دور میں حزب اختلاف کو سیاسی، قانونی اور سماجی سطح پر جس انداز سے محدود کیا گیا، وہ چانکیہ کی اسی بات کا عملی ثبوت ہے کہ سانپ کو اگر مارنا ہو تو اس وقت مارو جب وہ سن ہو، اور ایسے مارو کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ چانکیہ کی فکر میں اخلاقیات کو وہی حیثیت حاصل ہے جو بادلوں کو ہوتی ہے، خوبصورتی کے لیے نہ کہ بارش کے لیے۔ مودی نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا نعرہ لگایا، مگر اس کے پیچھے ہندوتوا کی فکری فصیل تیار کی، جس نے اکثریتی قوم پرستی کو نئی زندگی دی۔ یہ چانکیہ کی نیت کا عین ترجمہ ہے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے دو کہ وہ آزاد ہیں جبکہ وہ تمہارے بندھن میں ہوں۔ نتیجہ: نیا بھارت، چانکیہ کی واپسی۔ اگر چانکیہ آج زندہ ہوتا تو شاید مودی کو اپنے نظریاتی جانشین کے طور پر دیکھ کر مطمئن ہوتا، ایک ایسا حکمران جو ریاستی مفاد، سیاسی چالاکی اور عوامی بیانیے کے سنگم پر کھڑا ہے، جس کے لیے اخلاقیات تب تک معتبر ہیں جب تک وہ اقتدار کی سیڑھی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ مودی کا ہندوستان شاید جمہوریت کے خول میں لپٹی ہوئی ایک چانکیہ نیتی کی نئی سلطنت ہے، جس میں راجا کے پاس چہرہ عوام کا مگر تلوار چانکیہ کی ہے۔
Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. एडोल्फ हिटलर जर्मनी का वो जहर आलूद ख्वाब था जिसने कौम परस्ती को एक मजहब बना दिया और नफरत को एक पॉलिसी। उसका फलसफा सादा मगर खतरनाक था, एक कौम, एक रहनुमा, एक नजरिया। वो अवामी महरूमियों को ईंधन बनाकर इक़्तिदार की आग भड़काता और यहूदियों को इसमें झोंक देता। नाजी नज़रिया जर्मनी का फ़ख्र बन गया, लेकिन इसके पीछे इंसानियत बर्बाद हो गई। हिटलर की मकबूलियत का राज फ़कत तकरीरें न थी, बल्कि वो मुकम्मल रियासती ढांचे को नज़रियाती गुलामी में डाल चुका था। पुलिस, अदालत, मीडिया, तालीम सब उसके हुक्म के ताबे। आज अगर कोई रहनुमा इसी तर्ज पर मीडिया को बयानिए का गुलाम बनाए, इख्तलाफ राय को गद्दारी ठहराए, अक़लियतों को रियासत के लिए ख़तरा करार दे, तो क्या वो हिटलर के नक्शे कदम पर नहीं? नरेंद्र मोदी का भारत इसी राह का मुसाफिर दिखाई देता है। जैसे हिटलर ने पार्लियामान को आग लगाकर एमरजेंसी मुसल्लत की, मोदी हुकूमत भी सिक्योरिटी, कॉम्पैसी और सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे वाक़यात को बयानिया बनाती है ताकि खौफ और हैजान में अवामी तायद हासिल रहे। हिटलर कहता था, जर्मन अवाम को दुश्मन दिखाओ, वो खुद तुम्हें रहबर मान लेंगे। मोदी कहता है, मुल्क के दुश्मन अंदर ही छुपे बैठे हैं, जान लो कौन है अपने दरमियान। यही मूलदी का हिटलर बनना है, चेहरा जमहूरी मगर बातन में फाशिज्म की चाप। मगर ये भी आप जान लें कि हिटलर आखिरकार अपने ही ख्वाबों की राख में दफन हो गया था। जब बर्लिन जल रहा था, जब रूसी अफवाज शहर की दहलीज पर थी, तो वो अमर जो करोड़ों इंसानों की जान का मालिक बना बैठा था, एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में खुदकुशी करके तारीख से फरार होना चाहता था। सारी कुव्वत, सारा खौफ और सारा फरेब एक पिस्तौल की गोली और जहर की गोली के सामने खामोश हो गया। In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. बेनितो मुसोलिनी इटली का वो रहनुमा जिसने फाशिज्म की बुनियाद रखी। पहले सहाफ़ी, फिर इनकलाबी और फिर मतलकुल अनान डोचे। उसने रियासत को मुकद्दस बनाया, इख्तलाफ को जुर्म और जंग को अजमत से जोड़ दिया। मुसोलिनी ने अपनी मुस्कुराहट के नीचे एक खुलादी हुक्मरानी कायम की। वो कहता था कि फाशिज्म एक मज़हब है। जमहूरियत के असूलों को वो एक चाल समझता था, अवाम को साथ रखने की अदाकारी, मगर असल में एक तन्हा हुक्मरान। आज अगर हम मोदी को देखें तो यही फरेब हमें दिल्ली की फ़ज़ाओं में महसूस होता है। मोदी की मुस्कुराहट के नीचे एक ऐसी रियासती गिरफ्त है जिसमें पार्लियामेंट रस्मी है, काबीना दिखावे की और फैसले सिर्फ एक दिमाग में जन्म लेते हैं। मसलन नोटबंदी, आर्टिकल 370 का खात्मा, 3 तलाक या किसान बिल। कोई भी फैसला ना तो काबीना से मशवरे से निकला, ना पार्लियामेंट से, बल्कि सिर्फ एक मुस्कुराहट के पीछे छुपी आमराना सोच से। मुसोलिनी ने रोमन विरसे को फाशिज्म की बुनियाद बनाया, मोदी ने हिंदुत्व को। दोनों ने माजी का अजीम ख्वाब बेचकर हाल को तकसीम किया। मोदी का नारा अखंड भारत, मुसोलिनी के नई रूमी सल्तनत की बाज़गश्त है। मुसोलिनी का फ़लसफ़ा था, रियासत सब कुछ है, फ़र्द कुछ नहीं। मोदी का नया भारत भी इसी राह पर है, जहाँ रियासी मफाद के नाम पर इनफरादी आज़ादी, तनकीद और इख्तलाफ को कौम दुश्मनी कहा जाता है। मुसोलिनी ने यूनिफॉर्म, मार्च, नारों और झंडों के ज़रिए अवामी जोश को मुनज़्ज़म किया, और मोदी ने भी अपनी सियासत को ऐसी ब्रांडिंग से सजाया, मन की बात, मोदी इन इंडिया, हिंदुस्तान की मट्टी बोल रही है। हर सतर, हर तस्वीर एक नज़म शुदा बयानिया। मुसोलिनी ने अदलिया, पार्लियामान और सहाफ़त को कंट्रोल किया, और भारत में भी अदालतों की खामोशी, मीडिया की चापलूसी और पार्लियामानी हिज़्ब इख्तलाफ की कमज़ोरी इसी फाशिज़म की झलक है। मुसोलिनी के लिए ताकत एक फ़न था और अवाम महज सामे। मोदी के जलसे, इसकी ब्रांडिंग, इसका लिबास, खामोशी से इक़्तिदार पर गहरी गिरफ्त, सब कुछ इस बात का मज़र है कि मुस्कुराहट की ओट में फाशिज़म पनप रहा है। मुसोलिनी कहता था कि मैं तारीख़ बनाऊंगा। आखिरकार
खुद तारीख की इबरतनाक तस्वीर बन गया। 1945 में जब इतालवी अवाम ने बगावत की तो मुसोलिनी अपनी महबूबा के साथ भागते हुए पकड़ा गया। ना ताज रहा ना तख्त। एक गोली इसके सीने में पैवस्त हुई और फिर इसकी लाश को सरे बाजार उल्टा लटका दिया गया ताकि आने वाले हर फाशिस्ट को आईना दिखाया जा सके। वो जो खुद को कौम का बाप कहता था, आखिरकार कौम ने उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। चाणक्य ने सिखाया, हिकमत अमली में अखलाकियात की गुंजाइश नहीं। हिटलर ने सिखाया, दुश्मन बनाकर इक़्तिदार लो। मुसोलिनी ने सिखाया, जमहूरियत को लिबास बनाकर आमरीत चलाओ। नरेंद्र मोदी इन तीनों का एक फिक्री इम्तजाज बन चुका है। वो चाणक्य की चाल, हिटलर की नफरत और मुसोलिनी की चमकदार आमरीत को एक वजूद में समोने वाला रहनुमा है। अगर तारीख के आईने में देखें तो हमें एक चेहरा तीन सायों के दरमियान खड़ा दिखाई देता है। चाणक्य का फिक्री जादू, हिटलर का खून आशाम बयानिया और मुसोलिनी की पुरकशिश आमरीत। इन सब के दरमियान नरेंद्र मोदी एक नए भारत का ममार या शायद एक पुराने जख्म का नया वारिस। जैसे हिटलर का अंजाम खामोश गोली और मुसोलिनी का अंजाम खूनी तमाशा बना, अगर मोदी का रास्ता भी इन्हीं कदमों पर चलेगा तो अंजाम भी इसी साए में रकम होगा। क्योंकि कौमें झूठ से थक जाती हैं, फरेब से जाग जाती हैं और एक दिन रियासत का हर बुत अवाम के हाथों ज़मीन बोस हो जाता है।